आवश्यकता ठारू अधिक आराम एवं आवश्यकता ठारू अधिक भल पाइबा आपणकु अलसुआ बनई दिए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु मोर ही चैनल को स्वागत। आज ही कार्यक्रम धनुराशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी। आज आम जानिबा धनुराशि 2024 जून मासटी किपरि रहिब। धनुराशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। धनुराशि व्यक्तिविशेषंकर जून मासटी किपरि रहिब संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मत देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मत जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जाहाकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जून मास आरंभ रे धनुराशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर धनुराशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय बजरंग बली अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथमे जानिबा एही जून मासरे धनुराशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिब। जेबे जून मास आरंभ हेब तो धनुराशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिब जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशिचक्रर नवम राशि हेउछि धनुराशि एवं आपणकर राशिर अधिपति ग्रह हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित सूर्य, शुक्र एवं बुध विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती शनिदेव। आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती राहुदेव एवं आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती केतुदेव। आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगलदेव। ध्यानर सहित शुणन्तु। सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब एही जून मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर षष्ठ घरे विराजमान अछंती। बंधुगण, षष्ठ घर को कुंडली रे भल विचार करा जाय न थाए। षष्ठ घर होई थाए रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव। आपण जदि ऋण देवानबार काम करुछंती, वैदेशिक गतिविधिर काम करुछंती किंबा आपण हॉस्पिटल रे काम करुछंती तो आपणक पई समय बहुत भल अछि। बृहस्पति आपण को साहाय्य करिवे। किंतु एही मासरे आपण टिके आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान नियंतु, काहेकि ना आपणकर राशिर अधिपति स्वयं षष्ठ रे विराजमान अछंती। तो आपण स्वास्थ्यर ध्यान निश्चिंत नियंतु। गैस भली समस्या देखा देई पारे, पेट जनित समस्या देखा देई पारे, बदहजमी भली समस्या देखा देई पारे, मोटापण भली समस्या मध्य देखा देई पारे। आपण जदि कोनोसी जगह को लॉन्ग ट्रैवल करुछंती तो आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। आपणकर खाद्यपेय उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। सेथिपाई आपण एही मासरे आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान अवश्य नियंतु। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिब एही जून मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिब। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगलदेव एवं मंगल आपणकर पंचम भावरे निज घरे विराजमान अछंती। बंधुगण, एठारे मंगलकर स्थिति बहुत भल अछि। मंगल निज घरे अछंती, बहुत पावरफुल अछंती, राजयोग बनौछंती। एही मासरे आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रहिब। आपण जदि कोनोसी एडमिशन नेबाकू चाहुचंती ताहले नेई पारिबे। समय आपणक पाई बहुत भल अछि। एही मासरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि तेबे आपणको निश्चिंत रूप से शुभफल प्राप्ति हेब। पाठपढ़ा को नहीं जदि आपण कौन बड़ निष्पत्ति नेबाकू चाहूँगी ताहले
ଏହି ମାସରେ ନେଇପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍କୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। 14 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବୁଧ ଏଠାରେ ବସି ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 15 ଜୁନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ୍ରିକୋଣର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାମର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 15 ଜୁନ୍ ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। 15 ଜୁନ୍ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 15 ଜୁନ୍ ପରେ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି, ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 14-15 ଜୁନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। 14 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହାର ଶତ୍ରୁତା ହୋଇପାରେ, କଳିଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍ ପରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ। କାମ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପର ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 14 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କାହିଁକିନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। 14 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 14 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 14 ଜୁନ୍କୁ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ତ କରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।